बड़े जोधे। पौड़ी 8 10 अवतारां दा हाल। विष्णु लए अवतार 10 वैर विरोध जोध संघारै। विष्णु ने 10 अवतार धारे ते वैर विरोध करन वाले दोखी ते दुष्ट बड़े जोधे ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੱਛ ਕੱਛ ਵਿਰਾਹ ਰੂਪ ਹੋਏ ਨਰਸਿੰਘ ਬਾਮਨ ਬਹੁਤ ਧਾਰੇ। ਮੱਛ ਬਣਿਆ, ਕੱਛ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਨਰਸਿੰਘ ਬਾਉਣਾ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕੇਲੰਕ ਕਲੰਕੀ ਅਤ ਹੰਕਾਰੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਹੰਸ रामचंद्र कृष्ण भगवान हो के अवतार धारिया, पर अजे केलंक कलंकी अत हंकार करन वालियां नूं सोधन लई किलकां मार के कलंकी अवतार ने आना। कलंकी अत हंकारे। परशुराम राम कृष्ण होए। केलंक कलंकी अत हंकारे। खतरी मार 21 वार। रामायण कर भारत भारे। तो परशुराम ने 21 बार धरती ते राज करन वाले क्षत्रियां नूं मारिया। फिर रामायण अनुसार श्री राम जी ने रावण नाल बारे जंग कीते। खतरी मार 21 बार। रामायण कर भारत भारे। काम क्रोध ना साध्यो, लोभ मोह हंकार ना मारे। तो पर काम ते क्रोध नूं किसी ने भी साधिया नहीं, किसी ने भी काबू नहीं किया। कोई जित नहीं सकिया। लोभ मोह हंकार नूं किसी ने भी नहीं मारिया। सतगुरु पुरख ना भेटियो, साध संगत सह लंघ ना सारे। सतगुरु पुरख ना भेटियो क्योंकि उन्होंने पूरे गुरु गुरु नानक जो पूर्ण पुरख सन किसी नूं नहीं मिले। तो ये सारे साध संगत दे मेली जां संगी ना बने, सैलंगी मेली ना बने। इसलिए इन्हां जो करतब कीते वो हौमे ते विकारां विच ही कीते। हौमे अंदर कार विकारे। तो जो काम कीता हौमे विच ही कीता, हौमे विच। पौड़ी 9वीं। महादेव शिव जी दा वर्णन। महादेव अतूत होए, तामस अंदर जोग न जाने। भैरो भूत कसूत विच खेतरपाल बैताल तिघाने। सो महादेव जोगी बन के तामसी क्रोध सुभाअ अंदर ही रहा। जोगी दा उसदा भेख जरूर सी, पर जोग दी जुगत मन बिरती नूं साधना दी समझ आई नहीं। सो भैरो भूतां ते खेतरपाल, भूतां दी किस्म, खेतरपाल सरदार है इन्हां दा भूतां दा, ते बैताले भूतने कसूते कम्मां विच ही पिया रहा। अक धतूरा खावना राती वासा मड़ी मसाणे। पन्ने हाथी सी खल डौरू वाए करे हैरान। तो अक धतूरा खा के मड़ियां ते मसाना विच आसन लाउंदा रहा। हाथी ते शेर दियां खल्लां नूं शरीर ते पहनदा सी। डौरू डुगडुगी वजा के सब नूं हैरान करदा। मतलब पल्ले कख नहीं सी। हाँ, नाथा नाथ सदांदा होए अनाथ न हर रंग माणे। नाथा नाथ सदांदा सी, अपने आप नूं ये नाथां दा नाथ सदवाउंदा सी, पर अनाथ इसने निमरता धारण करके हरि परमेश्वर दे रंग नूं नहीं माणिया, नहीं निमरता धारण नहीं कीती। शरीर संघारे तामसी जोग न भोग न जुगत पछाणे। गुरमुख सुख फल। तो अपने आप नूं तामसी सुभाव वाला बन के शिव जी सृष्टि नूं संघारदा है, पर जोग भोग दी जुगती वाले पासे नहीं लगा। चित विचों ना तामसी हटी ना शांति नाल किते शांत होया। ते गुरमुख सुख फल साध संगाणे। ते गुरमुख सुखां दे फल सुदेवी सुख भाव आनंद साध संगत चो प्राप्त करते हैं। पौड़ी 10वीं। इंद्र ते ब्रह्मा दी हालत। वड्डी आरजा इंद्र दी इंद्रपुरी विच राज कमावै। इंद्र दी उम्र बहुत वड्डी है जो स्वर्गपुरी दा राज कर रहा है।
ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ। 14 ਇੰਦਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਬਰਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਵਿਹਾਵੇ। ਤੋ ਪਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰ ਜਦੋਂ 14 ਵੇਰ ਜੰਮੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਬੀਤਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤਦਾ। 14 ਇੰਦਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਕਹਾਵੇ। ਧੰਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਰੇ, ਲੋਪਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਛਿਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਮਸ ਰਿਖੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਭੱਜਣ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਲ। ਧੰਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਰੇ, ਲੋਪਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਮ ਛਿਜਾਵੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ ਵਖਾਣੀਐਨ, ਚਿਰੰਜੀਵ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੋ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿਰੰਜੀਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਭੋਗ ਜਪ ਤਪ ਘਣੇ, ਲੋਕ ਵੇਦ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਸੁਹਾਵੇ। ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਭੋਗ ਤਪ ਜਪ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰੋਲ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਸੁਹਾਵੇ, ਆਪ ਗਨਾਏ ਨਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਆਪਾ ਹੀ ਜਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੌੜੀ 11। ਨਾਰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਅਖਾਇਂਦਾ, ਅਗੰਮ ਜਾਣ ਨਾ ਧੀਰਜ ਆਣੇ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੋ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਧੀਰਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਤੋ ਸੁਣ ਮਸਲਤ ਮਜਲਸ ਹੈ, ਕਰ ਕਰ ਚੁਗਲੀ ਆਖ ਬਖਾਣੇ। ਤੋ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹਿੰਦੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ -0 ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹਿੰਦੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ। ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸਨਕਾਦਕਾ, ਬਾਲ ਸੁਭਾਅ ਨਵਿਰਤੀ ਹਾਣੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਸਨਕਾਦਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਜ ਪਾਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹੇ, ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਏ ਬਕੁੰਠ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ, ਦੇ ਸਰਾਪ ਜੈ ਵਿਜੇ ਟਿੰਗਾਣੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੈ ਵਿਜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਟਿੰਗਾਣੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੰਚਲਤਾ ਨਾ ਗਈ। ਇਹਮਿਓ ਸੁਖ ਦਿਓ ਕਰ ਗਰਭਵਾਸ, ਹਉਮੈ ਹੈਰਾਨੀ। ਤੋ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਤੇ ਗਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਉਹ ਲੰਘ ਭਰੇ, ਉਹਦੇ ਅਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮਨ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਉਹ ਲੰਘ ਭਰੇ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਗਮਾਨ। ਬਸ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਪੌੜੀ 12। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨਿਕੰਮੇ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲ ਨਿਕੰਮੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਕੰਮੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ 10 ਤਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕੰਮੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਜਤ ਸਤ ਜੁਗਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਜਾਤੀ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਤ ਦੀ ਸਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਜੱਤ ਨਾ ਸੱਤ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਨਾਥ ਬਹੁ ਪੰਥ ਕਰ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਰਾਮਾਤੀ। ਤੋ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਬਹੁ ਪੰਥ 12 ਪੰਥ ਚਲਾ ਲੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਾਰ ਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰਦੇ ਭਰਮ ਭਰਾਤੀ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਭਰਾ ਸਨ ਪਰ ਖਹਿ ਖਹਿ ਮਰਨ ਡੈ। 6 ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਵਰਤਿਆ 12 ਬਾਟ ਉਚਾਟ ਜਮਾਤੀ। 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 12 ਬਾਟ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਉਚਾਟ ਜਮਾਤੀ। ਬਸ ਉਚਾਟ ਹੀ ਰਹੋ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਹੋਏ ਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਤੰਬੋਲ ਸੁਵਾਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਨ ਅਵਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗੇ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। 6 ਰੁੱਤ 12 ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਝ ਸੁਝਾਤੀ। ਜੋ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਪਰਾਤੀ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਫਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ। ਪੌੜੀ 13। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ। 5 ਤੱਤ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰ ਧਰਮਸਾਲ ਧਰਤੀ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਤੋ ਧਰਤੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਹਵਾ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਨ ਭਾਉਣੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧਰਤ ਧਰ ਤੋ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਰਖਾ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧਰਤ ਕਰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ ਪਾਣੀ। ਸਿਰ ਤਲਵਾਏ ਰੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇਚਲ ਚਿਤ ਨਿਵਾਸ ਨਿਬਾਣੀ। ਦੇਖ ਲੋ ਜੀ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਨੇਚਲ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਫਲ ਫਲ ਵਟ ਵਗਾਏ ਸ਼ਰੀਠ ਵਿਰਸਾਣੀ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰੁੱਖ ਤਪਸਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਰਸਾਏ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਬਨਸਪਤ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਵਾਸ ਮਹਿਕਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲੀਨ ਸੰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਭਗਤ ਗਤ ਅਤ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 14ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸਕਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹਾਲ। ਧੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਪੀਖਨ ਅੰਬਰੀਕ ਬਲ ਜਨਕ ਵਖਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਧੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਪੀਖਨ ਅਮਰੀਕ ਬਲ ਜਨਕ ਜੋ ਭਗਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਆਸਾ ਬੰਦੀ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਰਹੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਭਪੀਖਨ ਅਮਰੀਕ ਬਲ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਧੂ ਮਤਰੇਈ ਚੰਡਿਆ ਪਿਓ ਫੜ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਰਵਾਣਾ। ਧਰੂ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਨੇ ਦੁਖਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ।
भेद बभीखन लंक लै अमरीक लै चक्कर लोभाना। बभीखन ने अपने घर का भेत दे के लंका का राज लिया। राजा अमरीक राखी करन वाले चक्कर ते ही लुबान हो गया, चक्कर ते ही लुबान हो गया। तो पैर कड़ाहे जनक दा कर पखंड धर्म टंगियाना। तो जनक राजा एक पैर उबलदे कड़ाहे विच रखण दा पखंड दिखावा करके बदो बदी धर्म नूं औखा करके दिखाउंदा सी। पखंड मतलब सारिਆਂ ने पखंड कीते। आप गवाए विगुचना दरगे पाए मान निमाना। तो अपना आप जनाउणा हमे तो भटकना विच पा के खज्जल करदा सी सारिਆਂ नूं। प्रभु दी दरगाह विच तां निमाणा निमरता वाला ही मान पाउंदा। गुरमुख सुख फल पत परवाना। गुरमुखां दा सਦੀवी सुख ही होई है कि वो परवान पत वाले मन्ने जाते, इज्जत वाले। पत परवाना उन्हां दी इज्जत परवान है उत्थे। नीच कुलां दे निष्काम भगत। पौड़ी 15वीं। कलयुग नामा भगत होए फेर दिओरा जाए जवाई, गाए जवाई। कलयुग विच नामा भगत होया छींबा सी, नीच कुलां दे लिखे ना। ते दिओरा फिर एक बारी वो दिओरे गया तो उन्होंने कढ़ दिता, छींबा छींबा छूदर छूदर कह के बाहर कढ़ दिता। बाहर पिछे आके नामदेव जी बैठ गया, रब नूं याद किया। दिओरा उन्हां वल फिर गया, चारे वरने जाके मत्था टेकिया। दिओरा ते गां जवा दिती, भगत कबीर वखाणी है बंदी खाने ते उठ जाई। भगत कबीर भी होया बंदी खाने, उन्होंने कैद कर लिया। कैद विच उठ बैठे, कैद विच मतलब उन्होंने कैद कर लिया। ते भगत कबीर भी प्रसिद्ध होया जो लोधी बादशाह के हुक्म नाल कैद किया गया। तो संगलां दे बंधन तोड़ के कैद विचों निकल गया सी। धन्ना जट उधारिया सदना जात आजात कसाई। तो धन्ने जट भी परमेश्वर नूं उधार, परमेश्वर ने बचाया, उधार लिया, बचा लिया। तो सदना जो नीच जात दा कसाई सी वो भी तार लिया। तो जन रविदास चमार होए 4 वर्ना विच कर वडियाई। तो रविदास जात दा चमार सी। तो प्रभु दे सच्चे जन रविदास दी जो चमार जाति दा सी, 4 वर्ना वालियां ने उसकी शोभा ते वडियाई कीती। सो बेणी होया अध्यात्म ती ते सैन नाई कुल अंदर नाई। तो बेणी अध्यात्मी स्पिरिचुअल निष्काम भगत होया ते सैन नाई जो नीच कुल दा सी वो भी प्रभु दा किरपा दा पात्र बन गया। पैरी पै पाखाक होए गुरसिखां विच वड्डी समाई। तो इसे तरह पैरी पै के चरना की धूड़ निर्मानता धारन वाले गुरसिखां विच एक सहज अवस्था भरपूर हो रही। तो अलख लखाए न लखिया लखाई। तो गुरमुख ना लखे जान वाले प्रभ नूं जान लेंदे हन। अलख लखाए पर वो अपनी इस वडियाई नूं किसे ताईं जनाउंदे नहीं। पौड़ी 16वीं। कलयुग विच भी उत्तम गुण मौजूद हैं। सतयुग उत्तम आखीए एक फेड़े सब देश दुहेला। कलयुग दा सतयुग दा वैसे एक गल अपनी अपनी सोचनी आ, मैनू ये गल बहुत चंगी लगी, बहुत चंगी। समा शायद उही आ रहा कहना सतयुग की हुंदा सी। सतयुग उत्तम सतवादी उत्तम युग कहा जाता सी। पर उस युग विच जे कोई बंदा कुरैत करदा सी, एक फेड़ है, एक बंदा भैड़ा काम करदा सी, कुरैत करदा सी, तो उस बदले सारे देश नूं दुखी होना पैंदा सी। वो देश ही खत्म करते सन। मतलब एक पिंड है, मेरा पिंड है, चलो मेरे पिंड किसी ने कुरैत की, उन्हें पिंड ही उड़ा देना। सब देश दुहेला। त्रेते नगरी पीढ़ी है द्वापर वंश वे धंस कवेला। त्रेते विचों नगरी पीड़ दिता जांदा सी। तुसीं एक कुरैत कीती है, कीती क्यों? नगरी पीड़ दिता जांदा सी। द्वापर विच ओहदी कुल ही खत्म कर दित्ती जांदी सी। तो द्वापर विच कुल खत्म कर दित्ती जांदी सी। वंश वे धंस कवेला। बड़ी वधिया, मैं तो समझदा ठीक आ। अज के युग विच गंद पाया होया इन्हां ने सारिਆਂ ने। तो त्रेते विच कोई भैड़ा काम करे, कुरैत करदा सी, तां एक पिछे सारी नगरी नूं पीड़िया जांदा सी।
ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਵੰਸ਼ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਅਕੇਲਾ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਸੀ ਭੈੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਤੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਤੋ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਨਿਵ ਚੱਲਣ, ਹੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲਾ, ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਨਿਉ ਨਵੇਲਾ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਪੌੜੀ 17ਵੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। तो निरंकार जो रूप वाला नहीं है, निराकार है। प्रभु ने आकार पंज भूतक शरीर बना के गुरु नानक बन गया भाई। तो गुरु नानक आकार कर दुनिया भी बनाती, पंज भूतक बना के उस विच अपनी जोत स्वरूप नूं जो अनूपम उपमा रहत है दिखाया, जोत स्वरूप अनूप दिखाया। तो वेद कतेबों गोचरा अगोचरा, वेद कतेबां दी समझो तो बाहर है, ज्ञान इंद्रियां दी समझ तो परे। वाहिगुरु गुरु शब्द सुनाया, तो वाहिगुरु शब्द सिमरन वाहिगुरु है। चार वर्ण तो निरंकार आकार कर, जोत स्वरूप अनूप सदाया। निरंकार आकार गुरु नानक बन के आकार धार के गुरु नानक अपनी जोत रख के बहुत सोहना बन के आ गया। तो उन्हें वाहिगुरु का मंत्र सुनाया। चार वर्ण चार मजहबां, इन्हां हिंदुआं दे चार वर्ण, चार मजहब मुसलमानां दे चरण कमल शरनागत आया। तो सारे गुरु साहब दे सोहने चरनां दे विच शरनागत आ गए, चरनी आ गए, अमृत छक लिया। पारस परस अपरस जग, अष्ट धात एक धात कराया। गुरु नानक पारस नूं परसिया ते अपरस जग, जग विच अपरस की होया, अष्ट धात एक धात कराया। अठे धातां दे बंदे एक धात हो गए भाई, सारे एक बराबर कर दिते भाई। पारस गुरु ने परस के नाल लग के टच करके भाव जगत नूं जन्म लैके अपरस पवित्र हो गए। जगत नूं जिवें पारस अठां धातां नूं छो के एक धात सोना बना दिंदा ना, इस तरह निरंकारी जोत वाले सतगुरु नानक पारस ने सब जातां पातां वाले जगत नूं एक गुरु चेले भाव गुरसिख बना दिते। पैरी पै नवाए कै होमे रोग असाध मिटाया। सारियां नूं चरनी लाते अमृत छकाता, मतलब पैरी पा, पैरी पाए निवाए कै, सारियां नूं अमृत छकाता। निवाए कै उन्हां नूं गरीबी सिखाई, निमरता सिखाई। फिर होमे रोग असाध मिटाया। ना मिटन वाला होमे रोग असाध ना मिट सकता ही नहीं, मिटा देता। हुक्म रजाई चल किवें मिटाता, हुक्म रजाई चलना गुरमुख गाडी राह चलाया। तुसी सुभाअ ही अपना गुरु नानक नाल मिला लो, उहदे हुक्म विच प्रभु जी राह विच चलन वाला गुरमुख ताई दा गाडी राह चला देता। पूरे पूरा थाट बनाया। इस तरह पूरे गुरु नानक ने सतगुरु जी तो पूरा थाट, पूरा पक्का निश्चय वाला दस्ता बना दिता, थाट बनाया, बंतर बना दी। पौड़ी 18 गुरमुखां दी गुरमुखताई दा वर्ण। जम्मन मरनों बाहरे परोपकारी जग विच आए। जम्मन मरण तो बाहर है, असीं जम्मन मरण तो गुरसिख जम्मन मरणों समझदे कख नहीं। जो जम्मन मरण इन्हां नूं 84 लाख जून पैंदी नहीं है बाहरे परोपकारी। तो सिर्फ जगत विच परोपकारी आउंदे गुरमुख, भाव भगत परोपकारी लोकां नूं भी रब नाल लाउंदे आ, परोपकार करदे। भाव भगत उपदेश कर साध संगत सचखंड वसाए। बहुत प्यार नाल भगती करते है। तो जम्मन मरण तो बाहर है, परोपकारी है पुरुष जगत विच आए हैं, जिन्हां ने प्रेमा भगती करन दा उपदेश दिता है। तो साध संगत रूप सचखंड प्रेमा भगती दा उपदेश दृढ़ करन लई
ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਪਰਮਹੰਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨੋ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਖੇ ਪਰਮਹੰਸ ਵਾਂਗ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਬਨਾਸਪਤ ਅਫਲ ਸਫਲ ਚੰਦਨ ਮੈਂ ਕਾਏ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਫਲ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਲੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਵੀ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਭ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਜਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਹਿਥੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਤੋ ਭਵਜਲ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਲਹਿੰਗ ਤਰੰਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਜਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ 19 ਅਜਰ ਜਰਨ ਦਾ ਸੁਖ ਫਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਉਸਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਵਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਧਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੇ ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ। ਧਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਧਰਾਇਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਧਰਾਇਆ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਲਾ ਭਾਈ ਓਏ, ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾਲਾ, ਸੁਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾਲਾ, ਸੁਰਤੀ। ਚਲੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਧਨ, ਧਨ ਧਨ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ, ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸੁਨਾਇਆ। ਦੇਖ ਲੋ ਇਹ ਪੌੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ, ਸੁਰਤ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸੁਨਾਇਆ। ਧਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧਨ ਹੈ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰਤ ਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਹਨ, ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਮਸਤਕ ਵੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂ ਗਿਆ।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਧੰਨ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਮਿਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਧੰਨ ਮੋਹਤ ਜਿਤੇ ਅਪਿਓ ਪਿਆਇਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਰਨਾ ਮਿਰਤ, ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹੀ ਹੈ ਚਰਚ ਜਰਨਾ। ਚਰਨਾ ਮਿਰਤ ਮੋਹਤ ਜਿਤੇ ਅਪਿਓ ਪਿਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਜਰ ਜਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਓਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਸੁਖ ਫਲ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਪੌੜੀ 20ਵੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸੋਭਾ ਲਹਿਰ ਤਰੰਗ ਅਤੁੱਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਰੰਗ ਹਨ ਜੋ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਵੇਸ਼ ਅਮੋਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਅਗੰਮ ਅਲੋਲੇ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੁਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੰਚਲਤਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕ ਸਕਦੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿੱਧ ਸਭ ਗੋਲੀਆਂ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਗੋਇਨ ਗੋਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਚੰਦ ਚਰਾਗ ਚੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਚਨ ਝੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਵੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਝੋਲ ਝੋਲ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਲੱਖ ਪਾਰ ਜਾਤ, ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਅਡੋਲੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਮ ਧੇਨਾ ਗਊਆਂ ਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਰ ਜਾਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਬੋਲ ਹੈ। ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਕੀਤੀ ਗੱਲ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗਲਤ ਆ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ 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 ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਰ 13ਵੀਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ। ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਗਾ ਖੜੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੁਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ। ਪੀਰਾਂ ਪੀਰ ਵਖਾਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੁਰਾਂ ਵਖਾਣੇ।
ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣੇ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਲ ਕਰ, ਭਾਓ 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 ਸੋ ਪਾਣੇ। ਤੋ ਜਿਸਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ, ਜਿਸਨੇ ਮਿਹਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਲ ਕਰ, ਭਾਓ ਭਾਓ ਸੋ ਪਾਣੇ। ਭਾਈ ਜਿਸਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ। ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਇਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ, ਸੋਨਾ ਦੇਖਣ, ਕੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੀਰ ਪੀਰੋਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੀਰ ਤੋਂ ਪੀਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਹੋਈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿਲੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹੋਮੇ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਪਨ ਨਾਲ ਹੋਮੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪ ਹੈ, ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਪਰੋਈ। ਆਪਣੀ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਦੀ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਤੀਜੀ, ਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਭੈ ਭਾਏ ਸੰਜੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਅਰੋਗੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ, ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਸਰ ਜੋਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭੋਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲੇ ਪੀ ਅਪਿਓ ਅਲੋਗੀ।
ਅਸੋਗੀ। ਤੋ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਪੌੜੀ ਚੌਥੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਮਸਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ ਕਿਉਂ ਆਖ ਬਖਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੀ ਸੁੱਖ ਫਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਸੁਣੇ ਆਖਣ ਉਹ ਸਾਓ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਮਿਲ ਕਥ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹਨ। ਚਾਰ ਕਤੇਬਾਂ ਆਖੀਆਂ ਦੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨੇ। ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਾਰਵਤ ਵੀ ਨਿਰਾ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਸੰਗੀਤ ਸੁਹਾਣੇ। ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੰਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਅਸੰਖ ਸੁਣ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਜੋਗੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਰ ਨੇਤ ਪੀ ਲਾਏ ਭਾਣੇ। ਭਾਏ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨੇਤ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ 6 ਰਸ ਹੈਰਾਨੇ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਫਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6 ਰਸ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ 6 ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਰਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਡਾਣੇ। ਤੋ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸਮਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸਮਾਦ, ਅਚਰਜ ਤੋਂ ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਵਿਸਮਾਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਧਰ ਧਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏ ਭੈ ਚਕਿੱਤਰ ਲੁਬਾਣੇ। ਤੋ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲੁਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖ ਮਨਾ ਸੋਹੰਗ ਨਾ ਸੁਮਾਨ ਹੈ। ਐਡਾ ਪਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਹੰਗ ਮੰਤਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। 20-21 ਚੜਾਓ ਚੜ ਪਰਚਾ ਪਰਵਾਨੇ। ਤੋ 20-21 ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪੀਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੱਗਈ ਆਖਾਨ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਅਖਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ। ਪੌੜੀ 6ਵੀਂ। ਮਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਗੱਲੀ ਸਾਧ ਨਾ ਆਵਈ ਜਿਚਰ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ। ਤੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂੰਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀਏ ਰਸ ਜੀਵ ਰਸਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਰਸੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਨ ਲੰਘ ਨੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਪੰਥ ਕੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸੁਝੀ ਅਲਮਸਤ ਖਿਆਲੀ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਕੁਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਖੰਡ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਡਗਮਗ ਚਾਲ ਸੋ ਢਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਾਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਨ ਲੁਕੇ ਟਕ ਜੋਤ ਕੁਨਾਲੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਗੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦ ਲੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਰਾਤ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਲੁਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੌੜੀ 7ਵੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ। 3 4 5 ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀਆਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਾ ਲੱਖ ਅਗਰ ਮਿਲੰਦੇ। ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨਾ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਲੱਖ ਕਪੂਰ ਕਥੂਰੀਆਂ ਅੰਬਰ ਮਹਿਕੰਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਪੂਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਸਤੂਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਬਰਕ ਮਹਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੌੜੇ ਮੇਦ ਮਿਲ ਕੇਸਰ ਚਮਕੰਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਗੌੜੇ ਹਨ, ਗੌੜੇ ਚੰਨ ਗਊ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਬਲਾਈ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸਰ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ। ਸਭ ਸੁਗੰਧ ਰਲਾਏ ਕੇ ਅਰਗੱਜਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਅਰਗੱਜਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਣਾ ਲਿਆ। ਲੱਖ ਅਰਗੰਜੇ ਫੁਲੇਲ ਫੁੱਲ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸੰਦੇ। ਤੋ ਲੱਖਾਂ ਅਰਗੱਜੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫੁਲੇਲ ਕਿਉੜੇ ਲੱਖਾਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ ਵਾਸ ਨਾ ਲਹੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੁਖ ਫਲ। ਪੌੜੀ 8ਵੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪ ਲੱਖ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਸੰਦੇ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਲੱਖ ਬੈਕੁੰਠ ਰਹੰਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੰਗ ਚੰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਜੋ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਜੋਬਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਲੱਖ ਤਾਰਿਆਂ ਜੋਤ ਸੂਰਜ ਚੰਦੇ। ਤੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਰਤਨ ਜਵਾਰ ਲੱਖ ਮਣੀ ਜਗ ਮਗ ਟਹਿਕੰਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਜਗਮਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ ਜੋਤੀ ਨਾ ਪੁਜੰਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਖ ਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸੁਖ ਫਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਾਰੀ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੌੜੀ 9ਵੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। 4 ਪਦਾਰਥ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿੱਧ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ। 4 ਪਦਾਰਥ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੱਖ ਪਾਰਸ ਲੱਖ ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੱਖ ਲక్ష్ਮੀ ਜੋੜੀ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਰਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਰ ਜਾਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਜਾਏ ਤੋ ਲక్ష్ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।
ਲੱਖ ਚਿੰਤਾਮਨ ਕਾਮ ਧੇਨ ਚਤਰੰਗ ਚਮੋੜੀ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਮਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ ਚਤਰੰਗ ਚਮੋੜੀ। ਚਮੋੜ ਲਵੋ, ਰੱਖ ਲਵੋ ਵੀ। ਤੋ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨਿਰਮੋਲ ਮੋਹੜੀ। ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਨਿਰਮੋਲ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੱਖ ਕਵਿਲਾਸ ਸੁਮੇਰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰਾਜ ਬਹੋੜੀ। ਤੋ ਲੱਖਾਂ ਕਵਿਲਾਸ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਲੱਖਾਂ ਸੁਮੇਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਰਬਤ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ, ਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਸੋ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਸੁਖ ਫਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ 10ਵੀਂ। ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਹਿਰ ਤਿਰੰਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਸੁਮਾਓ ਕਰ, ਲੱਖ ਲਹਿਰੀ ਅੰਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਸਮੁੰਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗੰਗਾ ਵਰਗੇ ਤੀਰਥ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਪਏ ਹਨ। ਲੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਗਰਾੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗਰਾੜ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖ ਗਰਾੜ ਤਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਹੰਝੂ ਕੇ ਨੰਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾੜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਦੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਪੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵ ਨਾ ਕੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚੰਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਣੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਪੌੜੀ 11। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ। ਇੱਕ ਕਮਾਓ ਪਸਾਓ ਕਰ ਓਂਕਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਓਂਕਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਓਂਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਲੱਖ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਰਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਰ ਸਾਜ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਉਤਪਤ ਲੱਖ ਤ੍ਰੈ ਲੋ ਸੁਹਾਇਆ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਜਲ ਥਲ ਗਿਰ ਤਰਵਰ ਸੋ ਫਲ ਦਰਿਆਉ ਚਲਾਇਆ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਛਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਰਛ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਖ ਦਰਿਆਉ ਸੁਮਾਓ ਕਰ ਤਿਲ ਤੁਲ ਨਾ ਤੁਲਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਤੋਲੀਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦੇ ਤੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਅਤੋਲ ਵੀ ਲੇਖਾ ਨਾ ਲਿਖਾਇਆ। ਜਦ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿਵੇਂ ਤੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਨਾ ਤੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀਵ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਦਾ ਕੌਣ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਕਾਦਰ ਕਿਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਕੌਣ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਕੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਦਰ ਕਿਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।
पौड़ी 12वीं। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅਵਗਿਤ ਗਤ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੀ ਸੁਖ ਫਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਅਵਿਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਓ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਪਾਰ ਹੈ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਾਰ ਉਰਵਾਰ ਉਸਦਾ ਉਰਲਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚੋਂ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਸੱਚਖੰਡ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਪਰਜੰਤ ਨਾਇ ਪਰਮਾਦ ਵਡਾਈ। ਪਰਯੰਤ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਯੰਤ हद ही कोई नहीं, परमाद परमाद। तो अमृत रस दा आद तो अंत तक कोई हद बनना ही नहीं है। आद तो ही सब तो उच्ची वडियाई इसे नूं करदे आ रहे हैं। अमृत रस की प्राप्ति बहुत उच्ची है, किसी विरले गुरसिख नूं प्राप्त हुंदी है। हाथ ना पाए अथाह दी असगाह समाई। कोई इसदी अथाह दी था नहीं पा सकदा। यह असगाह विच वड्डे समुंदर दी समाई हो सकदी है। इस असगाह विच वड्डे समुंदर दी समाई हो सकती है। तो पिरम प्याले बूंद एक किन कीमत पाई। एक किन बूंद एक किन कीमत। अमृत रस की एक बूंद दी कौन कीमत पा सकता है। दसवें द्वार पहुंचेगा तो ता ही पाएगा ना। तो अमृत छकन तो बगैर दसम द्वार कौन पहुंच सकता है। बाबे नानक दा घर है तो बाबे नानक तो बगैर कौन पहुंच सकता है। अगमो अगम अगाध बोध गुरु लख लखाई। वो पहुंच तो पहुंच बुद्धि तो परे भाई दी गल है। सोच विचार च नहीं आ सकता, दिमागी तो बाहर है, जानिया नहीं जा सकता। गुरु नानक ने जना दिता, दिखा दिता, दर्शन करवा दिते। सिर्फ ते सिर्फ बाबा नानक ही है जो रब नूं जानदा है ते मिला सकदा है। बेअमृतीए नाल बाबा गल ही नहीं करता, सिर्फ अपने पुत्र ते मेहर करता है। अमृत छक के पुत्र बन जा, देख मेहर करता है कि नहीं करता। पौड़ी 13वीं। एक निमख ते अमृत रस दे बराबर सारी सृष्टि नहीं। देख लिया, एक निमख दे अमृत रस दे बराबर सारी सृष्टि नहीं। गुरमुख सुख फल पिरम रस तिस लख लखे अलेखे। गुरमुख दे अमृत रस सुख फल दा एक तिल भी अलख है, जानिया नहीं जा सकता, लिखिया नहीं जा सकता। 184 जून विच जी जंत वसेखे। 84 लख जूना विच बेअंत जी जंत हन विशेष। सबना दी रोमावली बहु बिद बहु भीखे। सारियां विच रोम बहुत तरह दे हन, वखरे वखरे कई तरह दे कई भेखां दे हन। सो कईयां दे वाल कट्टे चिट्टे भूरे कक्के हन। रोम रोम लख लख सिर मूँह लख सरेखे। जे एक एक रोम नाल लख लख सिर लग जाए, एक एक सिर नाल अगे तो अगे लख लख मूँह लग जान। लख लख मूँह मूँह जीव कर ते सुन बोले देखे। फिर हरेक मूँह विचों लख लख जीव लख लग जाए तो कन अखां लग जान। अमृत रस दे गुण बोले सुने, गुणा नू बोले सुने ते देखे। संख असंख 21 समसर नन मेखे। जे गिनती संख तो टप के 20 ते 21 हुंदी होई लखां असंख भाव अनगिनत हो जाए, तद भी गुरमुख दे सुख फल अमृत रस दी एक निमख दी बराबरी वर्णन नहीं हो सकती। पौड़ी 14वीं। इस अमृत रस दे मिलन दी विधि है। गुरमुख सुख फल पिरम रस होए गुरमुख मेला। नोट पहला गुरु वाले बनो, अमृत छको, प्यार वधाओ, सुरत जोड़ के सिमरन घटो घट 8 घंटे करो। संसार दा परिवार दा शरीर दा मोह त्याग दिओ, तलाक दे दिओ। दसम द्वार पहुंचण दी अरदास करो। सुरती टिकदी है जदों बाहरली आवाज़ सुननी बंद हो जाए, समझो मन टिक गया। गुरु दी सेवा चरण धूल जरूर लो, झूठे भांडे जरूर मांजो। लंगर दी कोई न कोई सेवा जरूर करो। जिथे गुरु साहब दा प्रकाश उत्थे झाड़ू पोचा जरूर करो। सरबत दा भला मंगो, परोपकारी जीवन बनाओ, अरदासां करते रहो।
ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੋ। ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਏਗਾ तो थोड़ा औखा है, पर बख्शिश नाल हो जाता है। जे तो जिंदगी विच कोई करैत नहीं हुई तो 2-4 साल विच ही आ जाएगा। जे कीती है तो घट्टो घट 33 साल, जे 2 कीती है तो 66 साल लगणगे। तो जिंदगी तो बीत ही जानी है, तो लगे रहो। पिछले अवगुण की माफ़ी मंगो। तो बाणी जरूर विचारनी है, पढ़नी नहीं, विचारनी है। एक गल याद रखो, मेहनत नालों ज़्यादा बख्शिश की लोड़ है। हाँ, नैगेटिव कदी ना सोचो, हमेशा पॉजिटिव माइंड, ऑलवेज पॉजिटिव। जे तुहानू रब ने मिलना तो रब ने शरीर क्यों दिता है? असी तो पहला ही सूर कां सप सी। तो शरीर रब दे मिलाप लई मिले है, शरीर लैन दा होर कोई उद्देश ही नहीं। तो इसलिए बख्शिश लैके सुरती जोड़ो, होर कोई काम ही ना करो। जिन्ना चिर सुरती जुड़ नहीं जाती तो जरूर जुड़ जाएगी। सुरती जुड़न तक ही औखा है, अगों सारी खेड बहुत सौखी ही सौखी है। सुरती जुड़ गई, अंदरों वाहगुरू वाहगुरू सुनन लग पैना। हफ्ते बाद ही विराग आउण लग पैना। 2 महीने बाद सुन समाध हो जानी है। हुण बाहरला वरतना बंद कर दिओ। सो समाज नाल कट्टी करो। किसे विआह ते, मंगनी ते, बरात ते रिसैप्शन ते नहीं जाना। लोकां नाल वरतना बंद करो, बोलना घट करो, घर विच ही रहो, किते ना जाओ। 8 घंटे सुरती लाओ, महीने बाद ही प्रकाश शुरू हो जाना है। प्रकाश हुंदा रहेगा, प्रकाश विचों ही गुरु पातशाह प्रगट होणगे। हुण मंगो अमृत रस, सचखंड जाना है, दोवें काम हो जाणगे। यह है शरीर दा मनोरथ सुख फल। तो मनोरथ सुख सदीवी गुर सिखां नूं अमृत रस जो सुख फल है, गुरु नानक नाल मिलाप होण तो मगरों ही प्राप्त हुंदा है। पहला अमृत छक के कुरै छड्डो, रह दे धरनी होवो। शब्द सुरत परचाए कै नित न्यो नवेला। तो वाहिगुरू सिमरन विच परच के लग के गुरसिख दी प्रीति ते प्रेम नित नवीं नवेली भाव वधदी जांदी है। तो 20-21 चढ़ाओ चढ़ सिख गुर गुर चेला। संसारक शरीर दा मोह छड्ड के दसम द्वार चढ़ के सिख गुरु हो जाता है तो गुरु चेला हो जाता। भाव दोवें एक रूप हो जाते हैं। अपियो पीए अजर जरे गुर सेव सुहेला। सिख दसम द्वार पहुँच के अमृत रस पींदा है, अजर नूं जरदा है, भाव किसे नूं दसदा नहीं। सहज विच है, गुर सेवा विच ही अपने आप नूं सुखी समझदा है। तो जीवदियां मर चलना हार जिने वहेला। जीवदियां ही संसार पक्षों परिवार शरीर आसा मनसा लोकां पक्षों मर जाए, भाव निर्मोह हो जाए। हुण रब पक्षों जीवन जाज चले तो गुरबाणी विचारे, सिमरन विच सुरत जोड़े, सेवा करे, सरबत दा भला मंगे। संसार पक्षों हार जाए, रब पक्षों जित जाए। रब मिल गया, संसारक लोक लोक ला छड़ दे। सिला लूणी चटनी लख अमृत पेला। सिला लूणी आ भाई। पिछली बार च आया ना, गुरसिक्खी बड़ी बरीक है, बहुत औखी आई है ना। गल तो सौखी तो कदी भी नहीं। बड़ी गुरसिक्खी बरीक है। सिला लूणी चटनी लख अमृत पेला। ये तो निष्काम भगती है, सौखी नहीं हैगी। सिला लूणी चट्टन दे बराबर है। तो मन नूं